என்னோட பேர் Geeta Ramnan. I'm the CEO and co-founder at Design Cafe. And we started this firm about 6 years back after having 1 decade, 10 years of experience running a design firm. We started Design Cafe because we wanted to get designer homes to the affordable section, which meant we do designer homes starting at 2 lakhs all the way up to about 15 lakhs. We are headquartered in Bangalore. We started in 2015. And Ipo Bangalore Kapram, we opened in Mumbai, in Hyderabad, and Ipo now this center in Chennai. At Design Cafe, what we specialize in is getting designer homes as per your budget to the affordable section, to our aspiring middle class here. All the materials that we use is absolutely world class, but here in India, not China. We actually offer an industry best 10-year warranty. And the way we're able to do this is because we're completely vertically integrated, which means that we have our own factory, we have our own team that controls the process from design all the way to manufacturing, procurement and installation at the end of the day. Which means that every single home that we do, all of them, so thousands of homes that have been done, are completely unique, but are stand for quality and warranty. So we have over 250 finishes, which means that the designers are so well trained and they're so creative themselves that they can create over 30,000 combinations with the finishes that we have. Right? So I've never had a customer who is saying that there is no Mera wala pink, my want anything in the green than venom, I want this yellow. It's all usually possible. Yes. Somebody who wants only white, only wood, you can do all of that. Do you have any unique themes for your company? So what we actually specialize in is space-saving furniture. Right? So unlike our competition, the other people who actually have opened these tech-enabled interior home solutions, we're the only ones started by designers. Which means that ethos, that sensibility is in all of our products. So in every space you see, we have special safe space-saving products, right? Which means whether this is skirting drawers in kitchens and wardrobes, which is just unused space normally, it's just boxed up, right? So whether it is space-saving skirting drawers, how do you actually in really tight kitchens find a space for a wet grinder without it blocking the counter? How do you find space for a breakfast counter without having a large sea kitchen, right? How do you maximize the space in a wardrobe? Can we put an ironing board inside a drawer? All of this technology has been there for 10 years, but nobody has put it together in this category. Right? So what you'll see at Design Cafe is really good selection. Or hardware number path, every 3 months we add to the catalog to make sure Ororo city la we have those solutions. So Mumbai la we are looking at 2 BHKs which are 700 square feet. And in that we are able to give them a complete solution where even in a studio apartment, the bed is completely against the wall and it functions as a living area during the day. And at night, the whole area is collapsed and then you have a bed. Right? So what we really work well with our space-saving furniture. But more importantly, the idea is that design is not how things look good. And design is not about, can it all be great, right? What Design Cafe focus on is, can we give you really good quality that you will never doubt, but it has a space for everything you want in your home. Like you will not think, for example, in every one of your homes, where's your medicine cabinet? But when somebody gets hurt, everybody wants to know where that is, right? But you find a place for that. Where you make sure that in your bathroom, you actually give nice ledges so that you can store not just toothbrushes and toothpaste, but also a towel, right? Can you have a nice waste disposal and a dustbin? In every room, there is that much thought put into how do we live? Every day, can we save the number of steps that we do? So that is guiding the philosophy on how this is designed. But every designer knows how to do that. One last question. Models kitchen la pathina inches la 2 years le problem varudhu. Adu neenga eppadi sort out pandreenga? The telescope and inches at all within 2 years they are gone. Actually, adu hinge oda problem nariya tharam illa. Then you are giving 10 years warranty. How you replace that? I've never had to replace hinges. Okay. And part of it is because of the quality of the woodwork I'm using. Right? A lot of times the reason hinges collapse is because it is fixed on MDF or particle board. Right? And then obviously both of them don't have enough strength for the hinge to hold on to. Now it can also be really bad quality hinges. Now both of those are not a problem at Design Cafe. We do not use particle board. We are not using MDF. Right? We are using very high quality material with hinges that are from Heritage. So while after 2-3 years you might call me to say ki this in the shutter la alignment correct pannana, that's the maximum I've done. I have never had to replace a full kitchen hinges or a wardrobe. Shutter has collapsed. Like a lot of people even now think sliding shutters, the wardrobes, it will come out of alignment. That's the problem. All of these are manufactured and procured.
Thank you. Generally, நமக்கு ஸ்டோரேஜ்க்கு எதுவும் யூஸ் ஆகாம வேஸ்டா போகுது இல்லையா? ஸோ அதுக்கு we give you like ஒரு ஸ்கர்ட்டிங் ட்ராயர் மாதிரி ப்ரொவிஷன் இருக்கு. இதை நீங்க இப்படி காலால புஷ் பண்ணி வெளியில ஓபன் பண்ணிக்கலாம். இங்க உங்களோட என்ன சொல்ல ரேரா யூஸ் பண்ற ஐட்டம்ஸ் லைக் இப்போ இந்த வாரண்டி கார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களை இதுக்குள்ள நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது கார்னர் கரோசல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்களோட கார்னர் ஸ்பேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சஸ் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறதுக்கு இந்த ரொட்டேட்டிங் ஆக்சரி வச்சுருக்கோம். அண்ட் அதே மாதிரி இந்த கார்னர் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்படி ஒரு புல் அவுட் ஆக்சரி. ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம ஷெல்ஃப் வச்சோம்னா இந்த கார்னர் ஏரியா வந்து ஒரு டெட் ஸ்பேஸ் மாதிரி ஆகிடும். உங்களால் அது எதுவுமே வச்சு எடுக்க கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி எஸ் டைப் புல் அவுட் ஆக்சரி வச்சுருக்கோம். அண்ட் இந்த யூனிட் வந்து ரோலர் ஷட்டர் யூனிட். ஸோ இதுக்குள்ளே நம்மளோட எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் நம்மளோட இந்த கவுண்டர் ஏரியா வந்து உங்களுக்கு கிளட்டர் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இதுக்குள்ளேயே சாக்கெட்ஸ் வச்சு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து சிங்க்கு கடியில் இந்த மாதிரி ஆட்டோலெட் டஸ்ட்பின் கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த ஆட்டோலெட் டஸ்ட்பின் வந்து நீங்கள் இப்படி ரிமூவ் பண்ணி மெயின்டெனன்ஸ் பர்பஸ்க்கு இப்படி வச்சுக்கலாம். அண்ட் இந்த மூட்டுக்கு வந்து இந்த லிட் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ அந்த ஸ்மெல் வெளியில் வராது. உங்கள் சிங்க் அடியில் அந்த ஜென்ரலாக வரும் இல்லையா? ஸோ அந்த ஸ்மெல் இல்லாமல் இப்படி ஹெல்ப்ஃபுல். இது பைஃபோல் லிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜென்ரலாக ஷட்டர் யூனிட் வந்து இப்படி திறக்கும். வேறஸ் இது வந்து டாப் லிஃப்ட் மாதிரி வரும். ஸோ இது ஏஸ்தெட்டிக்கலாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ இது நீங்கள் கிளாஸ் ஷட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கூட பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் 1 lakh டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது மெயினாக நாங்கள் எதுக்காக ரெடி பண்ணோம்னா ஒரு 1 lakh ருபீஸ்லையும் உங்களோட கிச்சன் பார்க்க ரொம்ப அழகாக ஏஸ்தெட்டிக்கலாகவும் பண்ண முடியுங்கிறதுக்காக தான் இந்த செட்டப் பண்ணியிருக்கிறோம். அண்ட் இதை வந்து எல்லா எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸும் கவர் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செமிடால் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்குள்ளே நம்மளோட ஒரு கிராசரி ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அவங்க வந்து உள்ள ஷெல்ஃப் காஸ்ட் எஃபிஷியண்டாக இருக்கணும்ட்டு ஷெல்ஃப் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு வேணும்னா ட்ராயர்ஸும் அதை ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மேலே வந்து இப்போ நீங்கள் மைக்ரோவேவ் அந்த மாதிரி எதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் மேலே வச்சு கூட ஆக்சஸ் பண்ண கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அண்ட் சிலிண்டர் யூனிட் வந்து இந்த மாதிரி தான் லைக் இப்போ பாட்டமில் பேனல் இல்லாமல் பேஸ் இல்லாமல் வரும். அண்ட் ட்ராயர் யூனிட்ஸ் ஒரு அடிக்வெட் தேவையான ஸ்டோரேஜ் 3 ட்ராயர் யூனிட்ஸ் ஒரு ஆயில் புல் இந்த ஆக்சரிஸ் எல்லாமே இதில் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் மேலே வந்து ஷட்டர் யூனிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே அடியில் ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கும். அதை வச்சு நீங்கள் இப்படி ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த கிச்சனும் உடன் கிரேஸ் பட் ஆனால் மேட் ஃபினிஷ் லேமினேட்டில் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கிச்சன் வந்து 1 lakh ருபீஸில் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன் பிட்வீன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சரிஸ் நிறையா இருக்கும் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ இப்போ சிங்க்குக்கு மேலே இந்த ஆக்சரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வெட் வெசல்ஸ் அதெல்லாம் பிளேட்ஸ்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதுலேருந்து அந்த வாட்டர் டைரெக்டாக சிங்க்கு ட்ரிப் ஆகிடும். அண்ட் பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டஸ்ட்பின் ஹோல்டர் வந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் எல்லாமே எசென்ஷியல். வேற ஃபர்ஸ்ட் கிச்சனில் நம்ம பார்த்தது வந்து ப்ரீமியம் ஆக்சரிஸ். இந்த கிச்சனில் வந்து அதே யூசேஜ் தான் பட் நாங்கள் எக்கனாமிக்கலாகவும் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அண்ட் அதே மாதிரி தான் இந்த கார்னரில் இது வந்து எக்கனாமிக்கல் ஆப்ஷன். இப்படி இந்த மாதிரி ரொட்டேட்டிங் ஆக்சரி. அண்ட் அகைன் இந்த கிச்சனில் வந்து மேட் ஃபினிஷ் வித் சாலிட் கலர் லேமினேட் தான் ஃபுல்லாக போயிருக்காங்க. இங்கே இந்த மாதிரி ஓப்பன் யூனிட்ஸ் வந்து உடன் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஜென்ரலாக இப்போ இன்டர்னல் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் டிஃபால்ட்டாக கலர்ட் லேமினேட்ஸ் தரோம். ஒரு 4 ஷேட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஷேட் இன்டர்னலும் கலர்டாக வரும். ஸோ இந்த கிச்சன் ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா 90,000. இந்த கிச்சனோட ப்ரைஸிங் வந்து 90,000 வருது. ஸோ இந்த கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது பேர் ஜானிட்டர் யூனிட். ஸோ நம்மளோட ப்ரூம் ஸ்டிக்ஸ் மாப்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம கிச்சனில் வெளியில் அசிங்கமாக தெரியாமல் கன்சீலாக பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த யூனிட் கொடுத்துருக்கோம். இங்கே மேலே வந்து உங்கள் க்ளீனிங் ஐட்டம்ஸ் வச்சுக்கலாம். அண்ட் மாப்ஸ் ப்ரூம் ஸ்டிக்ஸை கீழே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இது பேண்ட்ரி புல் அவுட் யூனிட். ஸோ
ஸோ உங்களோட டெய்லி இந்த க்ராசரிஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் இது எல்லாமே இதுக்குள்ளேயே நீங்கள் அகாமடேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம ஷெல்ஃப் கொடுத்தோம்னா நமக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு தெரியாது, நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண கூட கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஆக்சரி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஆக்சசிபிலிட்டி ஈஸியாக இருக்கும். இது வந்து மைக்ரோவேவ் யூனிட். ஸோ உங்களுக்கு பேக்கிங் அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் எதாவது இருந்துச்சுன்னா இந்த யூனிட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ உங்கள் மைக்ரோவேவ் இங்கே வச்சுட்டு மேலே வந்து இந்த மாதிரி ட்ரேஸ் இதெல்லாம் அகாமடேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ரொவிஷன். ஸோ இப்படி வெர்டிக்கலாக உங்கள் ட்ரேஸை நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்போ ஹரிசான்டலாக கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஸோ கீழே இந்த மாதிரி நீங்கள் வேணும்னா ட்ராயர்ஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் மாதிரியும் கொடுக்கலாம், இல்லை நார்மல் ஷட்டர் மாதிரியும் நம்ம போய்க்கலாம், ஓப்பனபிள் டோர் மாதிரி. இது நம்ம கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி we can personalize the design. அண்ட் அகெயின் இது வந்து இப்போ சிங்க்லேருந்து நம்ம வெசல்ஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணுறது, இந்த பிளேட் ரேக்னு சொல்லுவாங்க, தாலி பாஸ்கெட். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அண்ட் கிச்சனில் உங்களுக்கு லாஃப்ட் வந்து வச்சா கொஞ்சம் இடம் வந்து அடைஞ்ச மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, இப்போ இந்த வால் யூனிட் இருக்கு இல்லையா, ஜென்ரலாக அது வந்து 2 அடி ஹைட் தான் கொடுப்பாங்க, அதாவது இந்த ஹைட்டில் தான் வரும் வால் யூனிட்ஸ். ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த வால் யூனிட் வந்து அப் டு 4 feet ஹைட்டுக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ உங்களுக்கு லாக்னு தனியாக ப்ரொவைட் பண்ண தேவையில்ல, பார்க்க இது ஸ்லீக்காக எலிகெண்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கேட்க கஷ்டமாக இருக்கும்ட்டு, ஸோ அதுக்கு வந்து we have இந்த மாதிரி ஃபுல் ஆப்ஷன். இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா லாக் ஆகிடும். நீங்கள் இதில் 8 kgs வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி மேலே இப்படி லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே இருக்க இதுவும் டிஸ்டர்ப் ஆகாது. இல்லை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆக்சரிஸ் வேணாம்னா நம்ம நார்மல் ஷெல்ஃப் கூட வச்சுக்கலாம். இது வந்து ஒரு 1.5 lakhs. டிவி யூனிட், அப்புறம் ஒரு டைனிங் ஏரியா, அண்ட் இது கிராக்கரி அண்ட் பூஜா யூனிட் இங்கே வருது. அப்புறம் கிச்சன் செட்டப் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த டைனிங் டேபிள் இப்படி பண்ணிங்கன்னா இது லாக் ஆகிடும். ஸோ இதை நீங்கள் டைனிங் டேபிளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஒன்ஸ் நீங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்ச அப்புறமா ஸோ இதை நீங்கள் டைனிங் டேபிளாக மட்டும் இல்லை, எப்படின்னா ஸ்டடி டேபிளாக கூட, இப்போ ரூம் சின்னதாக இருக்க ஒரு ஸ்டடி டேபிள் வேணும்னா கூட இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கவுண்டர் ஸ்பேஸ் மாதிரி. இப்போ ஜென்ரலாக காம்பேக்ட் கிச்சன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு கவுண்டர் ஏரியா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இப்போ 2 பேர் சமைக்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மேடை இடம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்டபிள் கவுண்டர் வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் நீங்கள் சாப்பிங்கோ இல்லை பிளெண்டிங்கோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அகெயின் இது ஒரு பேண்ட்ரி குலோவ். ஸோ நீங்கள் குக் பண்ணும்போது உங்களோட ஸ்பைசஸ் அதுக்கப்புறம் க்ராசரிஸ்லாம் நீங்கள் இதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் கம்ஃபர்ட் ப்ரைஸும் இது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த யூனிட் வந்து வென்டிலேட்டர் யூனிட். இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா லாக் ஆகிடும். ஸோ ஆஃப்டர் இந்த கிரைண்டர் யூஸ் பண்ணிட்ட அப்புறமா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் தூக்கி மேலே வைக்க தேவையில்லை, இது மாதிரியே வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் லிஃப்ட் பண்ணி இதுக்குள்ளேயே அப்படியே கிரைண்டர் நீங்கள் உள்ள தள்ளிடலாம். அண்ட் அடியில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும், அங்கே நீங்கள் திரும்ப வெசல்ஸ் எதாவது ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த கிச்சன் வந்து ஃபினிஷ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லாக்கர் கிளாஸ் ஃபினிஷ். அண்ட் மேலே இருக்க லாமினேட்ஸ் வந்து அபிட்டி லாமினேட், இட்ஸ் இட்டாலியன் லாமினேட். அண்ட் ஸோ இட்ஸ் ஆன் தி ஹையர், இது ஒரு ப்ரீமியம் கிச்சன் செட்டப் தான். அண்ட் இந்த ஒரு சின்ன கிச்சனுக்கு இட் இஸ் காஸ்டிங் அரௌண்ட் 1.3 lakhs. இது வந்து ஃப்ளோர் டு சீலிங் ஸ்லைடிங் வார்ட்ரோப். ஜென்ரலாக ஸ்லைடிங் பார்த்தீங்கன்னா 7 அடி ஹைட்டுக்கு கொடுப்பாங்க. இது ஆனால் ஃப்ளோர்லேருந்து சீலிங் லெவலுக்கு வரதுனால உங்களுக்கு ஒரு ப்ரீமியம் லுக் கிடைக்கும். அண்ட் இந்த மேலே இருக்க ஃபினிஷஸ் நீங்கள் வேணும்னா லேக்கர் கிளாஸ் பண்ணலாம், இல்லை நீங்கள் ஒரு ஃபுல் மிரர் போயிட்டு அதை ஒரு ட்ரெஸ்ஸர் ஷட்டராக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் உள்ள இன்டர்னல்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பர்சனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்படி இருக்கும் இன்டர்னல். நீங்கள் வேறு லைக் உங்களுக்கு ஹேங்கர் ஆட் கொஞ்சம் கீழே வேணும்னா அந்த மாதிரி கூட பிளான் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதெல்லாம் ட்ரெஸ்ஸர் ட்ராயர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது உங்களோட ஜுவல்ஸோ இல்லை பெல்ட்ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது. அண்ட் இது எல்லாமே சாஃப்ட் க்ளோஸ். நீங்கள் வேகமாக மூடினாலும் அது சாஃப்டாக தான் போய் க்ளோஸ் ஆகும். கிட்ஸ் பங்கர் பெட். ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக பங்கர் பெட் ஏன் கொடுக்குறாங்கன்னா, இப்போ ஜென்ரலாக கிட்ஸுக்கு வந்து நிறைய ரூம் ஸ்பேஸ் இருந்தால் அங்கே ஃப்ரீயாக விளையாடுறதுக்கு இடம் இருக்கும்.
ஸோ அதனால பங்கர் பெட்டாக கொடுத்துட்டோம்னா இது கீழே நாங்கள் ஸ்டடி டேபிளும் புக் ரேக் மாதிரியும் அகாமடேட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் த ரூம் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து கிட்ஸ்க்கு ப்ளே ஏரியா மாதிரி யூஸும் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ see if you have a second son or daughter, எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு காட் போட்டாலும் ரூமில் வந்து நிறைய சர்க்குலேஷன் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். ஸோ எங்கள் கம்பெனியோட மெயின் என்ன சொல்ற லைக் we are not like சும்மா ஒரு வார்ட்ரோபோ ஒரு கிச்சன் சொல்யூஷனும் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக we are not designing homes. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் நாங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எது ஆப்டாக இருக்கும் லைக் சே இஃப் யூ ஹாவ் அ பட்ஜெட் நாங்கள் அந்த பட்ஜெட்டில் எந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணால் it will be most feasible and உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலுக்கோ உங்கள் யூசேஜ்க்கோ எது சூட்டபிளாக இருக்குமோ that will suggest accordingly. ஸோ இப்போ சே உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு கிட்ஸ் ரூமில் வார்ட்ரோப் வச்சுட்டா உங்களுக்கு சே ஒரு ஸ்டடி டேபிளுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லை அந்த இடத்துல யூ கேன் கோ ஃபார் இந்த மாதிரி புல் அவுட் ஸ்டடி டேபிள் ஃப்ரம் அ வார்ட்ரோப். இது ஒரு வார்ட்ரோப் தான், அதில் இந்த மாதிரி புல் அவுட் ஸ்டடி டேபிள் ஆப்ஷன். ஸோ இது கடையில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ட்ராயர்ஸ் வரும். ஸோ இதில் உங்கள் கிட்ஸோட ஸ்கூல் பேக்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இங்கேயும் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கர்ட்டிங் ட்ராயர் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ சே ஸ்லிப்பர்ஸ் இப்போ ரூமில் யூஸ் பண்ணுற ஸ்லிப்பர்ஸ் அந்த மாதிரியும் இதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மேலே வந்து அங்கேயும் கிட்ஸோட இன்டர்னல்ஸ் இது கஸ்டமைஸ் பர்சனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் சே கிட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி புல் டவுன் ஹேங்கர் ராட். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எப்படி ஒவ்வொரு கஸ்டமரோட லைஃப் ஸ்டைல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி we suggest them the design. அண்ட் இது வந்து வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் வார்ட்ரோப் ஆப்ஷன். ஸோ இது வந்து டாப் லைன் 22 சொல்லுவாங்க. ஸோ அதோட மெக்கானிசம் எப்படி இருக்கும். ஸோ 7 feet ஸ்லைடிங் வரும். உள்ள அகைன் இன்டர்னல் வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி வீட்டுக்கு பர்சனலைஸ். சில பேருக்கு வந்து நம்ம மிரர் வந்து டோரில் வச்சா பிடிக்காது. ஸோ அவங்களுக்கு we have this option. நீ கட்டல நம்மள வெளியில வந்து இதோட ஒன் ஆஃப் த ப்ரீமியம் மோஸ்ட் கிச்சன். இங்க வந்து நம்ம இது வந்து அபெட்டி லேமினேட்டும் லாக்கர் கிளாஸும் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இந்த கிச்சன் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜென்ரலாக இந்த டேடோ ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா, அதாவது இந்த டைல் வர இடம் அது வந்து நமக்கு எதுக்கும் யூஸ் இல்லாமல் பிளெயினாக தான் இருக்கும். ஸோ அதை கூட we have utilized like keeping like இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஷெல்ஃப்ஸ். ஸோ உங்கள் வெசல்ஸ் இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிட்டு அந்த டீ கப்ஸ் ஆர் ஸ்பைஸ் பாக்ஸஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோரேஜ்க்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் பார்க்கும் ஏஸ்தட்டிக்காக அது நல்லா இருக்கும். இது வந்து ஒரு பில்ட் அப்ளையன்ஸ் யூனிட். இதில் வந்து லைக் பில்ட் இன் ஓடிஜி அண்ட் மைக்ரோவேவ் செட்டப் வந்துடும். அண்ட் இதுக்கு நடுவில் we providing with a drawer where you can keep இந்த மாதிரி பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ்க்கு தேவையான ஆக்சரிஸ் இன்சைட்.